ఏమైనా చేయగలదు. The song has just taken over. Some point in my life, I lived an atheist. ఆ ఎపిసోడ్ చాలా భయంకరంగా ఉంది. Was there that sort of a story behind that song? What inspired you? This question has been asked by so many people. వినడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగి ఉన్నా. This is actually not my testimony. చాలా మంది అద్భుతమైన టాలెంట్ ఇచ్చారు. ఒక పెన్ టైబుల్ పాటలు రాసేయగలరు. I can't do that. First time when Jessica started to sing the song, what was your take on that? I was amazed. Akka broke the internet. 3 days event conference. Ajana sang the song without fail. What a beautiful song. When I was going through the fasting, అప్పుడే రిలీజ్ అయింది ఆ పాట. నాకు ఎవరు ఏం తెలియదు, నాకు పాట హృదయాన్ని కదిలించాలంటే ఆ పాట వింటా ఉంటే నాకున్న స్థితికి నువ్వు ఏమైనా చేస్తావు, కథ మొత్తం మారుస్తూ ఉంటే ఆమె నామే 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 నామే. What was your experience and sharing that stage? అంత మంది ముందు నేను స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి పాడాలని అసలు నాకు ఐడియా లేదు అన్న షాక్. Also talking about the composition that went behind the song, Mr. Gibson the Rise. Very first time I saw Gibson brother was Asegel song. I never imagined నేను కాంటాక్ట్ చేస్తాను, తను అక్సెప్ట్ చేస్తాను అనుకోలేదు. Did you take Mr. Gibson online for us? Brother, praise God, brother. Brother Pixar. There's this clip floating around on YouTube where people are turning on the torches and worshipping. Yeah. Yes, this podcast feels short. Till the guy in Thank you so much for inviting me. A couple of days ago there was this amazing song that got released. కొన్ని రోజుల ముందు ఒక గొప్ప అభిషేకం కలిగి ఒక మంచి పాట రావడం జరిగింది. ఎవర్ సిన్స్ దట్ సాంగ్ కేమ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఎవ్రీవన్స్ మైండ్స్. ప్రతి ఒక్కరు అదే పాట గురించి మాట్లాడడం, ఆ పాట వాళ్ళకి ఒక ప్రార్థనలా మారింది. ఆ పాట వాళ్ళకి ఇట్ బికేమ్ అ న్యూ స్పిరిట్ ఆఫ్ వర్షిప్ టు దెమ్. ఆరాధించే ఒక గొప్ప శక్తిని వాళ్ళకి ఇచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ of the song that took the world by storm. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చి రాయగలవు, స్థిరపరచువాడవు by Brother Daniel Praneeth. Hello everyone, this is your host, your brother in Christ, Abhishek here, and I am joining you from the Echoes of Grace Studios. ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్లో we are going to discuss the story behind this amazing and anointed song. First of all, before we get into the guest introduction, I would like to thank my beloved mentor and the man without whom this podcast wouldn't be possible, Mr. Prabhu Krupakar, for making this episode possible. Without you, sir, this episode wouldn't have taken place, and without you, sir, maybe this podcast wouldn't have been so big. So a special thank you to you. And yes, coming to our guest introduction, today we are joined with a very special guest, Brother Daniel Praneeth. Within a very quick time ila oka paata rasnaru, and that song has been everywhere. So we got the opportunity to sit with him and to discuss with him what were the struggles, what was the whole story behind the song. Asali paata enduku rasnaru, what was it inspired by, what was this song about, and how is it that God led him at the right time to write such an anointed song. So yes, this episode will be very special. And if you're watching Echoes of Grace for the first time, please subscribe and please like, so we can get back to you again and again on your feed and you do not miss out on any other important content. Thank you so much once again for all you who have tuned in. Without any further delay, here we go. A very special episode, the story behind Emaina Cheyagalavu. This is your host, your brother in Christ, Abhishek here. I will see you in a bit. జనములకు ప్రవక్తగా నన్ను నియమించావయ్యా, నా తల్లి గర్భమునందే ప్రతిష్ఠించావయ్యా. జనములకు ప్రవక్తగా నన్ను నియమించావయ్యా, నా తల్లి గర్భమునందే ప్రతిష్ఠించావయ్యా. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much for being here. It's actually an honor to have you here. We work, we story. It's just amazing until we can't believe it. And as we discussed earlier also, this episode, చాలా spontaneous, quick decision happened. But at least from our past experience, ఒకటి తెలిసిందంటే all our spontaneous episodes are big hits. So I know for sure this one will impact చాలా ఎంతో మంది గొప్ప విషయాలు దీంట్లో నేర్చుకుంటారని. And thank you so much once again for being here, Anna. Yes, Anna. And let's just start off on
తిరగొచ్చువాడు ఏమైనా చేయగలదు. ది సాంగ్ మొత్తం ఇట్ హస్ జస్ట్ టేకెన్ ఓవర్. అంటే తెలుగు స్టేట్స్ ఒకటే అని అన్నాను నేను. ఇట్ హస్ జస్ట్ టేకెన్ ఓవర్ ఎంటైర్ ఇండియా, ఎంటైర్ వరల్డ్. ఐ వుడ్ సే ఎక్కడైనా కానీ ఒక తెలుగు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు అంటే దే నాట్ గోయింగ్ వితౌట్ దట్ సాంగ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈవెన్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. 10 of my friends ఉన్నారు, అట్లీస్ట్ 6 to 8 people స్టేటస్ పెట్టుకుంటా, స్టోరీ పెట్టుకుంటా, దట్ సాంగ్ ఇస్ ట్రెండింగ్ ఎవ్రీవేర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we'd like to honor your work, and I'm a big fan of that work. So it's just going amazing, and we pray that you release much more such amazing songs, heartfelt songs. But before we get into that aspect, would you like to introduce yourself to our viewers? People know you through your work, people know you through Repent Conference happened recently. But what about you yourself, Anna? Me story ఏంటి మా viewers కి ఏమైనా చెప్పాలి, ఆ స్టోరీ, ఆ సైడ్ which people do not know. Yes, and the stage on us. Thank you so much, first of all, invite చేసినందుకు. And your work has been very inspiring. I've seen the YouTube channel and wonderful what you're doing at the Engage. So very nice. I thank God for you. Coming to my story, thank you for this starting one of the question. So I'm born and brought up from Bellary, Karnataka. In Karnataka, Bellary. My dad is a pastor. So we have King of Kings Church in Bellary. From 35 years, dad is doing ministry there. నేను అక్కడే కొట్టాము, అక్కడే పెరిగాను. ఆ చదువు అంతా అక్కడే చదివింది. సో చాలా అద్భుతమైన మినిస్ట్రీ దేవుడు చేస్తా ఉన్నాడు. దేవుడు వాడుతున్నాడు చాలా గొప్పగా. అది చాలా ఒక రిమోట్ ఏరియాలో, అంటే సిటీలో, బట్ ఒక చాలా భయంకరమైన ప్లేస్ లో ఉండేది. బట్ నౌ గాడ్ హస్ బ్లెస్డ్ ద చర్చ్ అండ్ చర్చ్ ఇస్ గ్రోయింగ్. సో దట్స్ వేర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్. దట్ ఈస్ మై బర్త్ స్టోరీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ఎలాబరేట్ ఆన్ దట్, అందరిలాగే లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ గ్రోయింగ్, నేను యవనస్తుగా ఉన్నప్పుడు, see, I don't have any bad past or something like that. I don't have any bad experiences, లేకపోతే addictions, అలాంటివి. Because I'm a pastor's kid, so I was brought up in a very good way. But నాకు when I was young, I had many questions. Many questions started to like ఎలా ఉందంటే ఫిలాసాఫికల్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే రిలీజియస్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను పెరిగింది ఒక క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీలో కాదు. సో వేరే నేను పెరిగిందంతా అక్కడ క్రిస్టియన్స్ అంటే మా ఫ్యామిలీ ఒకటి ఉండదు. సో ఇట్ వాస్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మై స్కూల్, ఎవ్రీబడి, లైక్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్స్ వైల్ గ్రోయింగ్ అప్. సో obviously I'll have many questions because the culture differences and all. So ఆ క్వశ్చన్స్ అలా పెరిగి నేను ఎవరస్తులు అవుతున్నప్పుడు ఇంకా క్వశ్చన్స్ స్టార్టెడ్ టు బాదర్ మీ. సో అవి ఇంకా నాకు దేవుని మీద నమ్మకం తగ్గించాను. సో at some point in my life, I lived an atheist. అంటే దేవుడు లేడు అని అలా జీవించేసే కొన్ని రోజులు. దట్ వాజ్ ద వెరీ, ఆ ఎపిసోడ్ చాలా భయంకరంగా ఉంది. అంటే సైకలాజికల్, మెంటల్, నథింగ్ ఎల్స్. అంటే ఐ హ్యావ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ లైక్, ఒకవేళ దేవుడు నిజమైతే, అన్ని నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి ఎవ్రీబడి గోస్ టు దట్. దేవుడి ఇదేందుకు జరుగుతా ఉంది, అలా ఎందుకు జరుగుతా ఉంది, సో గాడ్ కుడ్ జస్ట్ షో అప్ కదా. సో ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ నన్ను చాలా ఇబ్బంది పడుతుండేవాడిని. బట్ గాడ్ ఇస్ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్. గాడ్ అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినందుకు ఆయన కోప్పడి శాపాలు ఇచ్చేసి అలాగా హీఈస్ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్. హీ ఆన్సర్స్. అంటే మన క్వశ్చన్స్ ని, మన బాధని చూసి, లైక్ దేవుని వాక్యం ద్వారా ఆయన మాట్లాడి చిన్న చిన్న ఒకటి నేర్పిస్తుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో దట్స్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టెడ్. అలా క్వశ్చన్ అంటే ఒక టైంలో అసలు నేను దేవుని నమ్మేవాను కాదు. స్టిల్ ఐ యూస్ టు గో టు చర్చ్, ఐ యూస్ టు వర్షిప్. అంటే దేవుని ఎట్లా అట్రాక్ట్ చేస్తారంటే మ్యూజిక్ ద్వారా అట్రాక్ట్ చేస్తారు. సో మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఆ మ్యూజిక్ ప్లే చెప్పుకొని, సో ఐ యూస్ టు ప్లే కీబోర్డ్ ఇన్ చర్చ్. సో అలా చిన్నగా నాకు దేవుడి మీద నమ్మకం లేకపోయినా కూడా I was in church కదా. So I used to worship God, I was play keyboard. But ఒకసారి ఏంటంటే ఇంకా I was done. ప్రభు ఇంకా ఇఫ్ యువర్ రియల్ ప్లీజ్ షో, నాకు నేర్పించండి. నాకు ఇలా జీవించడం నాకు ఇష్టం లేదు. అంటే ఒక డబుల్ మైండెడ్ గా ఉండడం ఇష్టం లేదు, బయట ఊళ్ళో ఇష్టం లేదు. ఇంకా ఏం చేయాలి అర్థం కాదు. వన్ ఫైన్ డే ఇట్ వాజ్ లైక్ ప్రభు నాతో మాట్లాడుకో అంటే. అప్పుడు ఇంకా నా చిన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఇష్టం, కానీ నాకు బైబిల్ నాలెడ్జ్ లేదు అప్పుడు. అంటే మెసేజ్ వింటున్నాను, పాటలు వింటున్నాను, అలా చేస్తున్నాను, కానీ నాకు బైబిల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ లేదు.
బైబిల్ కూడా సరే ఎందుకు చదువుతున్నాను అంటే ఇది రాంగ్ ఇది రైట్ అని చూసుకోవడం అదే తప్ప. సో ఇది అనుకున్న ప్రభు నాకు నేర్పించాలి, లేకపోతే నేను నా జీవితం వేస్ట్ అయిపోతుంది అట్లా అయినప్పుడు. సో అలా బాగా చాలా ఇబ్బంది పడి పోయి కూర్చొని బైబిల్ జస్ట్ ఓపెన్ చేశాను మామూలుగా అంటే మామూలుగా జస్ట్ బైబిల్ ఓపెన్ చేశాను. వెన్ ఐ స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ అక్కడ యోగ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ గాడ్ లుక్ ఎట్ ద స్కై వన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ గాడ్ ఒకసారి ఆ నక్షత్రాలు చూడు, ఆ సూర్యచంద్రులు చూడు, ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అది నీకు బోధపరుస్తుంది అని ఉంటుంది వాక్యం. ఆ పర్స్పెక్టివ్ నాకు అసలు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఓకే అంటే మనం ఇట్లా లోపల బాధపడే బదులు లెట్స్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. సో అలా క్వశ్చన్స్ అడిగి అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ ఎ గాడ్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ సడన్లీ బైబిల్ చదువుతూ ఇట్స్ లాంగ్ స్టోరీ. అదొక క్వశ్చన్ కి మనకు కంటపట్టేస్తుంది. బట్ దట్స్ హౌ అంటే దేవుడు వాక్యం ద్వారా నన్ను అంటే he attracted me through the word ఆయన నేర్పించి అండ్ లేటర్ ఐ స్టార్టెడ్ టు లిసన్ టు మెనీ sermons లైక్ చాలా గొప్ప దైవసేపు sermons వింటాను. ఇట్ వాస్ జస్ట్ స్మాల్ ఎపిసోడ్. అంటే అతని ముందు చాలా దేవుని మీద పడుతుంది. దాని తర్వాత ఇంకా భక్తి పెరిగింది. ఆ చిన్న ఎపిసోడ్ ఐ వాస్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ దట్. I think we need to touch on that aspect and because when people see ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తాను కానీ I think people will more see like a personality, a celebrity wise because of like we mentioned the song and the పెద్ద hit అయిపోయింది కదా. People always think they were born and brought up in a right way. They always had belief in God, always had this. And I think we have to touch on that topic, ups and downs. ఇప్పుడు మీరు అన్నాడు that particular episode, it makes you look more human. వీళ్ళకు కూడా అంటే we can relate with them. So maybe can you talk a little bit about that? And that episode of your life where you did not believe in God and you explained how you found your way back, but maybe somebody else is also suffering in that way and you have a message for them. We want to share a particular message with someone like that. Yeah. So ఒక సమ్మన్ డౌన్ అక్కడ గొప్ప దైవసేపులో ఒక మాట ఉంది. ఆ మాట పట్టుకుని ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆయన ఏమన్నారంటే గాడ్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ఇట్ షుడ్ బి రివీల్డ్. సో ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. గాడ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు మీ. అంటే ఇట్లుంటుంది కాబట్టి దేవుడు ఇట్లా. బట్ నో, గాడ్ హ్యాస్ టు రివీల్డ్. సో ద మూమెంట్ యూ ఓపెన్ ద బైబిల్ అండ్ స్టార్ట్ రీడింగ్, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు యూ. ఆ రిలేషన్షిప్ పెరుగుతుంది. లైక్ అంటే చాలా వర్సెస్ ఉన్నాయి, నేను చెప్పుకున్న పోతే చాలా టైం పడుతుంది. బట్ అద్భుతంగా లైక్ ఎవ్రీ వర్డ్స్ లైక్ చదువుకుంటూ పోతున్నప్పుడు దేవుడు ఒక లైట్ లాగా ఇస్తాడు ఆ వర్డ్స్ మీద. అక్కడ స్టక్ అయిపోతుంది. ఓ వావ్, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది వాక్యం అని. ఆ వాక్యం నీకు అంటే ఇట్ కమ్స్ అలాగే. సో అప్పుడు నీకు బైబిల్ అర్థం కావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ద మోర్ యూ అండర్స్టాండ్ బైబిల్, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఇంకా అయిపోయింది. యువర్ ఫెయిత్ విల్ బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో ఐ థింక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్యాన్సీ ఆన్సర్, బట్ ఓన్లీ సింపుల్ ఆన్సర్ ఇస్ రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు అద్భుతమైన ప్రకటన ఇస్తాడు. ఐ బిలీవ్ దట్. అంటే ప్రకటన లేకపోతే వాక్యం చదివి కూడా వేసి కొంతమంది అంటే అధ్యాయం చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో రెవల్యూషన్. సో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద రెవల్యూషన్. యూ హ్యావ్ టు అంటే మీ కళ్ళు ఒక చోట ఆగిపోవాలి, దేవుడు మాట్లాడుతూ కట్ల నీళ్ళు వచ్చేయాలి, ఆనందం వచ్చేయాలి. అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్స్ వెరీ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Do you have any such personal experience? Definitely. Can you share one small incident? Yeah, your favorite one. Definitely, yeah. So, and incidentally, that would be your first message wherever I go to preach any youth meeting. So I used to preach the same message everywhere I go. My team, they know I'm the same message start preaching because I have preached that around like 40 to 50 times. That's how much I love it. Because that comes from the very deepest emotion of my life. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతే చాలా సంతోషం. దేవుడు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడో అలాగే మాట్లాడుతుంది. హీ నోస్ ఎగ్జాక్ట్ ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సో నాకు ఏమంటారు అది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండేది కాదు. లేకపోతే ఐ యూస్ టు హేట్ మై లైఫ్, నాట్ బికాస్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ బ్యాడ్. చాలా అద్భుతంగా పెంచారు. లైక్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ పీపుల్. అంటే ఎంత సాక్రిఫిషియల్ గా దేవుని సేవలు చేస్తున్నారు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దాట్. అంటే నాకు పర్సనల్ గా అంటే మై ఎమోషన్స్, మై క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా. మై ఇన్సెక్యూరిటీస్, ఆల్ దిస్ ఎవ్రీ యంగ్ అండ్ బై ద వే ఐఎమ్ ద ఓన్లీ సన్. దెర్ ఆర్ నో సిబ్లింగ్స్. వన్ అండ్ ఓన్లీ గార్డెన్స్ అని ఉంటుంది. సో అట్లా మేబీ అక్కడ నుంచి వచ్చిన అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానివ్వండి, ఆ ఎమోషన్స్ అవన్నీ కానీ. సో ఐ యూస్ టు హ్యావ్ వెరీ దిస్ డీప్ ఇన్సెక్యూరిటీస్.
I used to hate my life. I used to hate myself a lot. Then suddenly one day I was reading the word of God. Again, I'm coming back to the word of God. So love your God with all of your heart and soul. And దేవుడిని అనుపూర్ణతో ప్రేమించవరని, అలాగే నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు ప్రేమించవాలి. It's a very simple word, right? Everybody knows that. But God put a light on the board. Mind blow it. So నిన్ను వాళ్ళని పొరుగువారు ప్రేమించాలి, నిన్ను వాళ్ళని పొరుగువారు ప్రేమించాలి, నిన్ను వాళ్ళని పొరుగువారు ప్రేమించాలి. అంటే నిన్ను ఎలా ప్రేమించుకుంటావు, నీ పొరుగువాని అలా ప్రేమించాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ రాంగ్ నాకు. నేనంటే నాకేసం లేదు, నన్ను నేనే ప్రేమించట్లేదు, నా పొరుగువారిని ఎలా ప్రేమించాలి. అప్పుడు సో నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకునే రీతిగా నీ పొరుగువారిని ప్రేమించాలి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ రాంగ్ ఉంది. ఐ డోంట్ లైక్ మై సెల్ఫ్. Forget about others. I blame myself on it. But that word kept coming to my revelation. So, our second commandment ke eppudu viluva vastundante, first commandment follow through, second commandment viluva vastundante. When you love God with all of your heart, then you will start loving yourself. When you understand, appudu see, and funny thing is, God is telling it as a commandment. You have to love your God. Imagine going and telling any person you have to love me and tell, it will be harassment, right? They'll put you in jail. So God is telling that as a commandment because He knows how important that is. So when you love God, దేవుని అంతగా ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేస్తే, then you'll understand, okay, you have a loving father. Your life is, అంటే నేను దేవుడు చాలా ప్రేమించాడు, అందుకే నేను దేవుడిని ఇలా ఇచ్చాడు. ఇంకా అంటే నీ తమ్ము చూసుకోవచ్చు. యూఆర్ సో స్పెషల్, యూఆర్ సో యూనిక్. నీ బాడీ స్మెల్ కానివ్వండి, నీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానివ్వండి, అన్ని స్పెషల్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ అంటే దీన్నే అంత స్పెషల్ గా దేవుడు తయారు చేస్తే బాడీని, నీ పర్పస్ ఎంత స్పెషల్ గా తయారు చేసినారు. నువ్వు ఇక్కడే ఇలాగే పుట్టాలి, ఈ దేశంలో పుట్టాలి, ఈ పేరెంట్స్ పుట్టాలి, ఈ కాలంలో పుట్టాలి, ఎంత ప్లానింగ్ ఉంటే అలా చెప్తారు. అంటే యాక్సిడెంటల్ గా కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ బిలీవ్ అంటే యాక్సిడెంట్ అంటే నీ లైఫ్ పర్పస్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దాట్ వే, యూ స్టార్ట్ లివింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ చిన్నగా ప్రతి ఇన్సెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్స్ హౌ ఆ వర్డ్ చదివినప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం అయిపోయింది. సో యా, దెర్ ఇస్ ఎ లవింగ్ గాడ్. అండ్ అంటే ప్రతి అందరు చెప్పేవాడిని, సో క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ఎ లవ్ అఫేర్ విత్ గాడ్. క్రిస్టియానిటీ నా భక్తి కాదు, ఇట్స్ ఎ లవ్ అఫేర్ విత్ గాడ్. యూ హ్యావ్ టు ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ గాడ్. దేవుని అలా ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేయాలి. అలా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు హీ విల్ షో హిజ్ లవ్. అలా బైబిల్ చదువుతూ పోతున్నప్పుడు, ఆయన క్యారెక్టర్స్ తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అంటే ఆశ్చర్యపోయి రాసిన పాటలు అవన్నీ, అలా వచ్చిన పాటలే. ఐ నాట్ ఎ రైటర్, నాకు టాలెంట్ అంటే సెపరేట్ గా రాసే టాలెంట్ ఏం లేదు. నేను ఆ వాక్యాల్లో వచ్చిన ప్రకటన రాసేస్తున్నాను. మేబీ అంటే ఐ థాట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్ లేటర్, బట్ మీరు ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసినట్టు కాబట్టి అడుగుతుంది. దిస్ ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్ దట్ ఇస్ దిస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎవ్రీవేర్, వాజ్ దేర్ అ పర్టిక్యులర్, అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి, వాజ్ దేర్ అ పర్టిక్యులర్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఈ స్టోరీ నుంచి ఈ పాట వచ్చింది అని? బికాస్ I think the pet conference లో కూడా రాజన్న was talking all the 3 days about the song. And ఒకరు specific when he was going through challenging times when he was fasting, he felt that song really comforting. ఇంకా మా ఫ్రెండ్ కూడా ఇప్పుడు అక్కడ he also said నాకు ఎమోషనల్ గా చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది ఆ సాంగ్ విని. And the same happened with me. So was there that sort of a story behind that song? Like what inspired you? ఆ రైటింగ్ ఎందుకు వచ్చింది? All those meaningful and beautiful lines, what was the other side behind that? Wonderful question. This question has been asked by so many people waiting for this question. And ఈ పాట ఎందుకు రాశారు, ఇది వెనకల ఏ స్థితిలో రాశారని. సో మై ఆన్సర్ ఇస్, దిస్ ఈజ్, అంటే ఇది వినడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగి ఉన్నా, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ మై టెస్టిమనీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై మెసేజ్. ఓకే, అంటే నేను ఏదో కష్టం ఉండి వెళ్ళి చాలా భయంకరమైన కష్టాలు ఉండిపోయి చాలా ఒక రకమైన వేదిలో నుంచి రాసిన పాట కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు ఇచ్చిన ప్రకటన ఆ పదాలుగా మారిపోయింది అంతే. బికాస్ దట్ ఈస్ అ మెసేజ్, ఎవ్రీబడి ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ టెస్టిమనీ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మై టెస్టిమనీ, ఇట్స్ మై మెసేజ్, అండ్ దట్ మెసేజ్ ఇస్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ అ టెస్టిమనీ ఫర్ మెనీ పీపుల్. సో అంటే ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ మెసేజ్, అంటే దేవుని వాక్యం వెళ్ళిపోతా ఉంది అందరికి. అందుకే అందరూ అంత ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కదండి. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ సమ్, ఇట్స్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ every song should be like that only. కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్సెస్ రాశారు, ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్. బట్ వాట్ పర్టికులర్ దిస్ సాంగ్, ఇట్స్ ప్యూర్లీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వాట్ ఎవర్ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రకటన. అందుకే నా పాటలు ఏం రాశానంటే, పడిపోయిన నన్ను నిలబెట్టినావు అని రాలేదు,
పడిపోయిన చోట నిలబెట్టి వాడు యు ఆర్ ద అంటే నన్ను నిలబెట్టినామని చెప్పట్లేదు నేను. దేవుడు నాకేం నేర్పించాడు వాక్యంలో, ఎంతమంది పడిపోయి నిలబెట్టిన. సో దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ద రెవల్యూషన్ దట్ ఐ గాట్. I just put it as words. So yeah, that's the story behind this song. So and every year I keep writing the promise songs. Ante mana church lo we'll have promise every year. ఆ ప్రామిస్ ప్రకారంగా పాట రాయడం చెప్తాం. ఆ టైంకి దేవుడు అంటే చాలా మంది అద్భుతమైన టాలెంట్ ఇచ్చారు దేవుడు. అంటే ది కెన్ జస్ట్ ఒక పెన్ పేరు పాటలు రాసేయగలరు, బట్ ఐ కాంట్ డూ దట్. అలా చేసినట్టు అసలు రాదు నాకు. సో ఐ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఆ దేవుడు ఆ పదాలు ఇస్తే అది ఎలా కుదిరిపోతుందో తెలియదు. ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ లైక్ దట్. దేవుని వాక్యం అలా ఒక పాట కూడా వచ్చేస్తుంది. సో అందుకే ఎవరైనా స్పెసిఫిక్ అడిగినప్పుడు అన్నా ఇది ఎలా రాసావు, ఏ బాధలు ఉన్నప్పుడు రాసినావు అంటే మై ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ అంటే అన్ని పాటలు అలా కాదు. పర్టికులర్ దిస్ సాంగ్ ఇట్స్ నాట్ రియలీ అబౌట్ వాట్ ఐ వెంట్ త్రూ, ఇట్స్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యంలో దేవుడు తన ప్రజలు ఎలా నడిపించాడు, ఎలాంటి అనుభవాలు గుండా నడిపించాడు. సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్, సమ్ టైమ్స్ గాడ్ విల్ ఎక్స్పోజ్ యూ టు దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అలాంటి విషయాలు నేర్చుకుని అంటే ఆ రెవల్యూషన్, ద హోల్ సాంగ్ ఈజ్ రెవల్యూషన్. సో దేవుడు ఇచ్చిన ప్రకటన. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు. బైబుల్లో స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ స్టోరీస్. ఒక పడిపోయిన వ్యక్తిని తీసుకుంటే నిలబెట్టేస్తాడు. ఐ మీన్ ఆ వాక్యం చదవలో ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే దేవుడు ఎలా చెప్పాలి, గంటలు టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ స్టోరీ ఎవరిలో చూసుకోండి, గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హాటీ పీపుల్. అంటే చాలా ప్రైడ్ వాళ్ళు ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఎవరైతే హంబుల్ గా ఉంటారో, ఎవరైతే వాళ్ళ లైఫ్ అంతా దేవుని అవసరం ఉంటుందో అలాంటి వారు పట్టుకుంటాడు దేవుడు. అలాంటి వారు పట్టుకుని దేవుడు ఉన్నతమైన స్థానంలో పెట్టేస్తారు. సో ఇట్స్ ఆల్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు చేసి అదంతా దేవుడి క్యారెక్టర్. ఆ పాట అంతా మీరు చూసుకుంటే పోతే అది దేవుని క్యారెక్టర్. నాకు నా పాటలో దేవుని పొగడడం ఇష్టం. ఎనీ సాంగ్, దిస్ నాట్ మై ఫస్ట్ సాంగ్ బై ద వే, మెనీ సాంగ్స్. నా పాటలు ఏది చూసినా ఏసైని ఇష్టం వచ్చినట్టు పొగడేయాలి, చాలా మనసారా పొగడేయాలి. సో ఆయన క్యారెక్టర్ని రాసేయాలి. అంటే ఆయన ఎలాంటి వాడు, ఎంత గొప్ప దేవుడు అని వీలైనంత మటుకు ఏసైని పొగడాలి అంతే. సో మై హోల్ సాంగ్ ఇస్ ఈవెన్ దట్ స్థిరపరచువాడు. ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ అబౌట్ ఏసై పొగడమే. ఐ థింక్ యాజ్ యూ వర్ సేయింగ్ అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ ప్రైడ్ఫుల్ గా ఉంటారు, పీపుల్ హూ సే ఐ నో ఇట్ ఆల్, అలాంటి వారు గాడ్ విల్ నాట్ యూస్. బట్ యాజ్ యూ వర్ సేయింగ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, నాకు రైటింగ్ అంతగా రాదు యాజ్ గాడ్ హెస్ గిఫ్టెడ్ అదర్ పీపుల్. బట్ అలాంటి మీరు నాకు సాంగ్ ఈస్ మేకింగ్ వేవ్స్ ఎవ్రీవేర్, ప్రతి ఒక్క చోట వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అన్ అమేజింగ్ testimony, I would say, for me personally also. And now, a little more discussion about the song. First time when Jesse Akka was singing the song, Lost Church, మీరు వినే ఉంటారు. I don't know how you heard it, so కానీ you might have heard it some or the other way. తెలుసుంటది. What was your reaction అండి? మీకు ఎలా తెలిసింది? What was your reaction that ఇంత పెద్ద దైవజనులు they're actually honoring this song? It has become అంటే రోజు పాడుతున్నారు. And I think one of my friend was also saying last Sunday at every single church was singing this song. So almost every single church in Hyderabad, China church, Panta church, no differences. Every single person was singing this song. So what is your take on that, Anande? When Jesse Akka started to sing this song, what was your take on that? Okay. One simple answer, I was amazed. Okay. So the backstory of that, eligible. మా యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా చిన్నది. ఓకే. 2,000 మెంబర్స్ అంతే. ఓకే. ఇట్స్ నాకు ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో తెలియదు, ఈ సాంగ్ ఎలా రిలీజ్ చేయాలో తెలియదు. కష్టపడ్డాం బాగా సాంగ్ రిలీజ్ చేసాం, ఎలా రీచ్ అవుతుందో తెలియదు. ఐ వాంటెడ్ అంటే నా డ్రీమ్ బట్టే ఐ వాంటెడ్ ఎవ్రీబడి టు గెట్ దిస్ మెసేజ్. నా ముఖము నా పేరు కప్పడం పర్లేదు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ దట్ మెసేజ్ టు రీచ్ ఎవ్రీ వన్. బట్ ఆ మెసేజ్ రీచ్ కావాలంటే ఇట్ డజంట్ గో if there is no quality. సో అందుకే అంటే ఇంతకుముందు చాలా పాటలు రాసినాను, ఒక్క పాట కూడా నేను బయటకు తీసుకురాలేదు, అంటే ఈ వీడియో సాంగ్ తీసుకురాలేదు. ఇది ఎందుకు అలా చేశానంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ మెసేజ్. ఐ వాంట్ దట్ మెసేజ్ టు గో అవుట్. ఐ వాంట్ దట్ మెసేజ్ టు హీల్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఐ డిడ్ మై బెస్ట్. కాకపోతే టు బి ఫ్రాంక్ అంటే ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలో తెలియదు, ఎవరిని అడగాలో తెలియదు, అంటే ఎవరితో కొలాబ్ అవ్వాలో తెలియదు. అంటే చాలా మంది దైవ సేవకులు
దే సపోర్టెడ్ మీ లాట్ అంటే ఈ పాట బయటకు రావడానికి. బట్ ఆ మూమెంట్ లో ఆ సాంగ్ ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి తెలియదు నాకు. అంటే ఎవరు ఎంత ప్రమోట్ చేస్తే ఇట్ డజంట్ గో, అంటే ఇంత 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 ఈ రోజు ఇంత స్ప్రెడ్ గా ఎలా అయిందంటే ఇది కేవలం దేవుని కృప. నేను నా ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నాను. అండ్ ఐ ట్రై టు, అంటే ఏదైనా యూట్యూబ్ ప్రమోషన్ లో చేయొచ్చా అని ఎన్ని మార్గాలు చూసినాను. ఇట్స్ రిలీజియస్ సాంగ్, సో యూట్యూబ్ డజంట్ ప్రమోట్ దట్ సాంగ్. సో నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాదు. బట్ ఐ కెప్, అంటే మా డాడ్ కూడా ఎవ్రీడే హీ కీప్స్ షేరింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ యాజ్ మచ్ as possible. మా స్టేటస్ లో పెడతాను. బట్ ద రీచ్ ఇస్ వెరీ లెస్ కదా. I don't know how it went. The moment Jessie Caro sang that song, it was like akka broke the internet. So the moment I opened the like Yamana channel, like everywhere same song. I was very happy because God used them to spread this message. They have been very important in spreading this message. దేవుడు వారిని అలా వాడుకున్నాడు నిజంగా. నేను వారికంటే కూడా దేవుడికి చాలా ఎక్కువ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే దేవుడు వారు అంత గొప్పగా వాడుకున్నారు. అండ్ దే సెల్ఫ్లెస్లీ డిడ్ ఇట్. దట్స్ రియలీ అమేజింగ్. అంటే నేను ఎవరో తెలియదు, లేకపోతే అదేం చూడలేదు వాళ్ళు. దే జస్ట్ లుక్డ్ ఎట్ ద మెసేజ్. I'm really thankful for God. My first experience, అంటే చాలా పెద్ద చెప్పేసాను. బట్ మై ఫస్ట్ అంటే నా వెరీ ఫస్ట్ థాట్ ఏమంటే ఐ వాజ్ అమేజ్డ్. ఐ ప్రైజ్డ్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ for one next day. Maybe talking a little bit more about that. And 3 days event conference, అంత పెద్ద కాన్ఫరెన్స్, అంత వేల మంది ఉన్నా, అంత లక్షల మంది ఉన్నా కానీ all the 3 days Rajan sang the song without fail. On the final day, you had the opportunity to share the stage with you. I like to ask you 2 things, Amit. First thing, and you were saying that Anta Goppa Dayajan song part, it was very unbelievable. So I'd like to ask you 2 things about that. First thing, how did you get there? Event conference day 3, unexpectedly you were there. So how did you get there first? And what was your experience and sharing that stage? Anta mandi mundu unnappudu. So these 2 things, if you can answer. సో ఫస్ట్ డే ఆ పాట పాడినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ, ఆబ్వియస్లీ. సెకండ్ డే అన్న షేర్ హిస్ టెస్టిమనీ. ఆ టెస్టిమనీ షేర్ చేసినప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మీట్ హిమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. అంటే నేను స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి పాడాలని అసలు నాకు ఐడియా లేదు అసలు. అంటే అది అనుకోలేదు అసలు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మీట్ హిమ్ అండ్ థ్యాంక్ హిమ్ అండ్ టెల్ హిమ్ దట్ గాడ్ ఈస్ అబౌట్ టు డూ సంథింగ్ అమేజింగ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. అదేదో చెప్పాలనుకో ఆశపడినట్లే. ఆ టెస్ట్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ థర్డ్ ఇంకా సెకండ్ డే అట్లా అనుకున్నాం కదా, ఓకే. అండ్ వీ హ్యాడ్ టు కమ్. అంటే ఆ రోజు నైట్ మేము హైదరాబాద్ బయలుదేరి రావాలి, పని మీద రావాలి. బట్ అనుకున్నాం ఎలాగో వస్తున్నాం కదా, సో ఆ మీటింగ్ టైంకి వచ్చేద్దాం, మీట్ అయితే బాగుంటుందా అని అనుకున్నాం. అంతే. ఆ లోపు బ్రదర్ ప్రభు కృప గారిని కాల్ చేశారు. ఆయన కాల్ చేసి ఆయన అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ థాట్ హీ వాజ్ టెల్లింగ్ ద సేమ్ థింగ్. Okay. I was like, wow, this is definitely God's will. And like, He arranged everything. God has blessed me amazingly with all contacts and all. So it's a very special blessing that He has. So that one phone call, that's it. Everything happened. So next was morning, మేము చర్చ్ పంపించుకొని we rest. And actually మాకు బళ్ళారి నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి 6 hours పడుతుంది అంతే. బట్ ఆ రోజు 8.5 hours పడింది. హ్యూజ్ ట్రాఫిక్. ఇంకా మేము రాలేమో అనుకున్నాం మీటింగ్కి, బట్ సమ్హౌ వి మేడ్ ఇట్. సో ఐ వాజ్ లైక్ అక్కడ కూర్చున్నాను. ఐ వాజ్ లైక్ ఒక మీటింగ్ అంతా అయిపోయినట్టు అందరం ఇప్పుడు విల్ జస్ట్ టాక్ టు సే హాయ్ అన్న షాక్ స్టేజ్ గురించి. సో ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్. సో వన్ థింగ్ అంటే ఏమంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఫేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. అంత యవనస్తులు అంతమంది ఏ సైడ్ పాడుతూ ఉంటే లైక్ అంటే చాలా మంది అడుగుతారు ఎలా రాసే పాట. నేను రాలేదు పాట, ఇట్స్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంతే. సో వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి అంతమంది పాడుతూ ఉన్నారు, వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి అంతమంది కనెక్ట్ అయిపోతా ఉన్నారు. సో నేను ఇక్కడ అంటే చెప్పడం ఏం లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. అందుకే అంతమంది యవనస్తులు పాడుతూ ఉన్నారు, అంతమంది అంత గొప్ప కాన్ఫిడెన్స్ లో నిజంగా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ద రీజన్ ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ రాజన్ ఐ వాజ్ అంత పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్ చేసి హిస్ ఫేత్, I was amazed at his faith. Wow. Like, I mean, the way he has conducted the conference,
అందుకు మీట్ కావాలనుకున్నా నచ్చిన అంటే ఆ టెంట్ల గురించి చెప్పారు తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అప్రిషియేట్ యూ అంటే అలా చెప్పాలనుకున్నాను. సో దిస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ షేర్డ్ స్టేజ్ అండ్ యా. And maybe would you like to share a message to upcoming musicians and గొప్ప గొప్ప పాటలు రాస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ జస్ట్ గివెన్ us a quick short but a very deep message, Yeah. rather than writing your own pain and story. when it goes with the word of God ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతారు. Yeah. అలాంటిది ఆర్ దర్ ఎనీ మోర్ మెసేజెస్ విచ్ యూ లైక్ టు షేర్ టు అప్కమింగ్ musicians అదే బికాస్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐమ్ రన్నింగ్ ఇట్ అదే ఎప్పటి నుంచో రాద్దాం పాటలు అనుకున్నా బట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ దేర్. So definitely God is a creative God. God is a creative God. He's a creator, of course. Yeah. So అంటే దేవుడు అందరిని ఒకలాగా వాడుకోడు. He has అంటే ఒక్కరు ఒక క్రియేటివిటీ ఇచ్చారు. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దర్ ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్. సో డోంట్ ఫోర్స్ ఇట్. ఎవరో రాశారు కాబట్టి నువ్వు కూడా రాశాను అనుకోవద్దు అసలు. ఇట్ షుడ్ కమ్ అంటే అది న్యాచురల్ వచ్చేయాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూఆర్ క్లోజ్ టు గాడ్, వెన్ యూఆర్ క్లోజ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. I never tried writing any song. I never tried. I'll never force. The moment that the day I start writing songs on my own, that will be my last song. అసలు వేస్ట్ అలా పాట రాయకూడదు అసలు. సో ఏం చేయాలంటే అంటే దేవుడు వాక్యం చదవండి. ఆయన అంటే చాలాసార్లు నేను రాసిన పాటలన్నీ ఏదో కూర్చొని ఒక వీడియోలో చూపిస్తారు కదా, ఒక పెన్ ఇట్లా పెట్టుకోండి అట్లా ఉండదు. బైక్ లో పోతున్నప్పుడు లేదా కార్ లో పోతున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ హోటల్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక వర్డ్ వినిపిస్తుంది. అది అంటే దేవుడు నన్ను ఎలా వాడుకుంటాడంటే నాకేం అర్థమైంది, మన దేవుడు దమ్ము ఉన్నది ఈ రోషం కలిగింది నాకు అట్లా మాట్లాడడం ఇష్టం. సో అంటే నా పాటలన్నీ దేవుణ్ణి మహింపరచను. అంటే ఎంత పొగడగలమో అంత పొగడాలి. ఏసైని ముందు పెట్టుకోవాలి, రాశారు ప్రభావం ఇందుకో కంట్రీ అద్భుతంగా రాశారు. సో దేవుడు సాయం చేస్తారు వాళ్ళు. అగే అక్కడ కూడా దేవుడు సాయం చేస్తాను. సో యూ హ్యావ్ టు ఎంప్టీ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే నేనైతే టాలెంట్ చూపించేసేయాలి, స్కిల్ చూపించేయాలి అనుకుంటున్నాను. అఫ్ కోర్స్ స్కిల్ కి అది డిఫరెంట్ తర్వాత వస్తాను. బట్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ లిరిక్స్ వరకు చెప్తాను, మ్యూజిక్ గురించి కాదు. లిరిక్స్ వరకు డెఫినెట్లీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ లేకుండా ఏం చేయండి అసలు. యూ షుడ్ బి ఫుల్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుడు రిలేషన్ వల్ల. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై చేయొద్దు, దేవుడే ఇస్తాడు. ఒక ఆశ ఉంటే కనిపెట్టిపోయింది కదా. బట్ ఏదో రాసాయన ట్రై చేసి ఈ పాట ఇక్కడ బాదు అవుతుంది. సో అదే నా ఏమైనా చెప్పాల్సిన మెసేజ్, ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై. ఆశ ఖచ్చితంగా ఉంటే ప్రార్థించండి, కొంచెం దగ్గర కనిపెట్టండి, వాక్యం బాగా చెప్పండి, న్యాచురల్ గా కానివ్వండి. ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై. మీరు అడగవచ్చు అంటే గొప్ప సింగర్ అడగండి, నెవర్ ట్రై అంటే అది వచ్చేస్తుంది, న్యాచురల్ గా రావాలనిపిస్తుంది. ఆ స్పిరిట్ లో ప్రార్థన చేసినప్పుడు వచ్చేయాలి. Yes, and so as you were mentioning earlier, the church lo kuda, when you are writing music, and as you said, you are always interested in music, and you've written countless songs. Songs are asked and songs hit any, but why specifically this song? And enduku ee oka song tone meeku videos on cheyalanipichindi? Was there something that led you, something a story behind that? And yeah, definitely. So చిన్నప్పటి నుంచి I'm a worshipper. I'm not a singer, I'm a worshipper, keyboard player. సో చాలా పాటలు ఇంతకుముందు ఒక నియర్లీ when I was 18 years old, my first album was released. అప్పుడు బ్రదర్ రాంబాబు గారు ఫ్రమ్ బెంగళూరు, he encouraged me a lot. అంటే he used to take me along with him to ఆంధ్రాలో ఎక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సాంగ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి జనాలు పరిచయం చేపించి జనాలతో పాడిపించి చాలా he encouraged me a lot ఆ విషయంలో. దెన్ అప్పటికే యూట్యూబ్ లేదు. సో అప్పుడు వీడియో చేయాల్సిన అంటే నాకు ఐడియా రాదు. బట్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఐ నెవర్ మేడ్ వీడియో బికాస్ చాలా రోజుల నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇది ఒకటి ఉండేది. లైక్ ఏం చేసినా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి, లేకపోతే చేయకూడదు. చేస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి. అంటే హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్. అంటే మంచి ఎక్విప్మెంట్ వాడి మంచి వీడియోస్ వాడి మూవీ సాంగ్స్ గా దానికంటే అద్భుతంగా ఉండాలి. అందుకని చాలా ఆ పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉంది నాకు. అందుకే ఎంతవరకు ఏ వీడియోస్ చేయండి. దెర్ హావ్ బిన్ సమ్ సాంగ్స్ అంటే వేరే వరకు అప్లోడ్ చేసుకుని అప్పుడు ఆ సాంగ్స్ 1 lakh దాటిపోయిన వ్యూస్. అంటే చాలా మంది దే వర్ బ్లెస్డ్, బట్ ఐ డింట్ అటెంప్ట్ ఎనీ సాంగ్ వీడియో. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఈ వీడియో బయటకు రావడం, అంటే నేను నిన్న చెప్పినట్లు
నేను యాక్చువల్లీ ఈ సాంగ్ రాసింది ఒకరి కోసం, ఇంతమంది వినాలని రాలేదు. ఐ జస్ట్ రోట్ ఫర్ వన్ పర్సన్, దట్ ఈస్ జీసస్. ఆయన కోసం రాసిన పాట. బట్ ఇంతమంది వినడానికి కారణము ఒక ముగ్గురు దైవసేవకులు ఉన్నారు. ఫస్ట్ నేను పాస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, ఈజ్ ఇన్ దుబాయ్. ఆయన ఒకరోజు హ్యావింగ్ లంచ్ ఆయన అన్నారు అనమాట, ఏమన్నారంటే he told me about the difference between perfection and the spirit of excellence. That's where everything started. So I know you don't have to do it perfectly, but do it with the spirit of excellence. So perfection nobody can do. So whatever you do, there is still something either inka love in it. So God is expecting the spirit of excellence, not the spirit of perfection. Ala annappudu okay, yeah, he is perfect. Chala advana chepparu answer ani. So appudu naku then it started, okay, we should excellence. What is the difference between excellence and perfection? Perfection is 100%. Excellence is giving your 100%, giving your best. So అంతవరకు మనం చేయగలం. సో దట్ డే ఐ డిసైడ్, ఓకే మా పాటలు చదువు ఖచ్చితంగా అని అంటున్నాను. జాంబరిలో మన ఎవ్రీ ఇయర్ చర్చ్ లో మీటింగ్స్ పెడతాం. ఈ ఏప్రిల్ లో ఒక మీటింగ్స్ పెట్టాం చర్చ్, మన చర్చ్ యానివర్సరీ పెట్టారు. అలా పెట్టినప్పుడు పాస్టర్ జన్య గారు హీ కేమ్ టు బెల్లారి, చాలా అద్భుతంగా మీటింగ్స్ జరిగినాయి. అక్కడ ఆ పాట పాడడం జరిగింది. ఆ పాట ట్యూన్ కూడా ఎలా అయిపోయిందంటే, లిరిక్స్ రాసేసాను ఇప్పుడు లాస్ట్ నవంబర్ లో రాశాను, ఆ ట్యూన్ రాలేదు నాకు. సో రేపు మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ రోజు ఈవినింగ్ గ్రౌండ్ వర్క్ లో మేము ప్రే చేస్తామంటే ఐ వాజ్ ప్రేయింగ్ ఆ ప్రేయింగ్ టైమ్ లో దేవుడు ఆ ట్యూన్ ఇచ్చాడు నాకు. సో వెంటనే ఇంకా బైక్ లో పోతున్నప్పుడు, నేను నా బైక్ లో పోతున్నప్పుడు ఆ పాట అట్లా ట్యూన్ అట్లా రికార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ రోజు రేపు మీటింగ్ అంటే, సో ఈ రోజు ట్యూన్ వచ్చింది. సో ఈ రోజు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కోయరాజు పిలిపించి ఆ ట్యూన్ పాడుకొని, అండ్ నెక్స్ట్ డే అప్పటికి ఒక చరణం ఉంది, నెక్స్ట్ డే దేవునికి ఒక చరణం వచ్చాడు. సో ఆ రోజు ఆ మీటింగ్ ఆ పాట రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. Okay, so it released long before it came out. యా Okay. ఏప్రిల్ లో రిలీజ్ అయింది. సో దెన్ ఆ పాట అక్కడ రిలీజ్ అయినప్పుడు పాస్టర్ గారు, జెర్మియా పాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే, మేము కార్లు ఎత్తినప్పుడు హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, ఈ పాట ఎందుకు రాసావు, ఎలా రాసావు అంటే హీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ హీ టోల్డ్ ఖచ్చితంగా ఈ సాంగ్ రిలీజ్ చేయాలి, లేకపోతే యు ఆర్ వేస్టింగ్ గాడ్స్ టైం, అంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చిన తల వేస్ట్ చేస్తున్నావు, ఇట్స్ మోసం చేసినట్టు ఇది. సో ఖచ్చితంగా అనేక మంది చాలా మంది వినాలి, చాలా అంటే అప్పుడు దెన్ ఇట్ డిసైడ్, యా లెట్స్ డూ ఇట్. ఇంకా థర్డ్ నేను కావచ్చు మై డాడ్. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడింది అంటే షాల్ వి గో ఫర్. అప్పటికే ఫైనాన్షియల్ గా చాలా వి వర్ వెరీ టైట్ పొజిషన్, అంటే వేరే విషయాల కోసం మేము చేస్తాం. బట్ డాడ్ టోల్డ్ లైక్ లెట్స్ డూ దిస్ గాడ్స్ వర్క్ అని డాడ్ ఎంకరేజ్ చేశారు. సో దట్స్ హౌ ద సాంగ్. సో అలా దిస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ జర్నీ, బిగ్ జర్నీ. సో అలా పాట బయటకు వచ్చాడు. దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్. What was the first line that came into your mind? And tune ragane, first lines that you have actually sat down and penned down. What were those lines? So the word of God again. I might bore you with this, but still the answer is same. First Peter ఏం పేరు కదా, చదవకృపానది దేవు తానే స్థిరపరిచి బలపరిచి పుణ్యంగా చేయాలంటూ. సో దట్స్ వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్. సో దేవుడు స్థిరపరిచి బలపరిచి, ఇట్స్ టైమ్ విత్ ఫస్ట్ లైన్. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు అనేది అంటే ఒక్కసారి వచ్చింది కదా. నా చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఈ మాట నాకు చాలా ఇష్టం, కథను మార్చే దేవుడు అని. బట్ అది పోయిటికల్ లేదు, మాట్లాడుకుని బాగుంటుంది. ఫనీ థింగ్ ఇస్, ఆ పాట అంతా రాసేసినాక నేను ఏమనుకున్నా అంటే, ఈ పాట అంతా బాగుంది కానీ ఇది ఒక్క లైన్ బాగాలేదు అనుకున్నా. ఓకే, అంటే ఈ పాట కథ మొత్తం మార్చగలను, ఇది పాట వినడానికి బాగాలేదు, ఇది పాట పోయిటిక్ లేదు, ఇది ఒక్క లైన్ చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ దేవుని కృప చేయలేదు. And so maybe we could talk about the response that you personally got song tarvata, people approaching you, your friends, family, your ones. What was it like? And suddenly song overnight film like. And I also wanted to, I just remembered that I also wanted to talk about this. People suddenly overnight success, overnight hit type over songs, దాని గురించి మాట్లాడతారు. Could you touch on that topic? Because I think that is often a very overlooked topic, and overnight అయిపోతారులే పాటలు రాసేసి ఎవరైనా ఫేమస్ అయిపోతారు. బట్ since you are actually there and you actually ఈ జర్నీ షేర్ చేసుకున్నారు, how it took so long to actually break the song. Could you actually talk about that also? The overnight success గురించి what would you say? Overnight success happens with a lot of preparation. దావీదు గొలియాతును ఒక్క రోజులో చంపేశాడు. But before that he had to kill Baal, he had to kill the lion. It was a process. God will take you to that process, but definitely overnight success, it'll come, but it'll take some process.
సో డోంట్ గో ఫర్ దట్. అండ్ రావాలనే అవసరం కూడా లేదు, అది దేవుని టైమింగ్ అంతే. నేను 18 years అంటే నియర్లీ ఒక 15-17 years క్రితం నా ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశాను. అంటే ఐ మీన్ రైటింగ్ సాంగ్స్ ఫ్రమ్ 20 years నుంచి రాస్తా ఉన్నాను, బట్ ఇంత రెస్పాన్స్ రావడం ఫస్ట్ టైం. ఇంతకు ముందు వచ్చింది కానీ బట్ ఐ నెవర్ లుక్ ఫర్ దట్. అంటే ఈ ఫేమ్ కోసం ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎందుకంటే నాకు లోపల డీప్ ఏముంటుందంటే ఈ పాట నేను రాలేదు కదా, ఇట్స్ ప్యూర్ వర్డ్ కదా. అంటే నాకు రాయడం రాదు అంటే అసలు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ టాలెంట్, ఇట్స్ ద వర్డ్ అబౌట్. అందుకే అక్కడ హెచ్చించుకోవడానికి ఏం లేదు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ గాడ్ హూ హస్ బీన్ లీడింగ్ మీ. సో డెఫినెట్లీ నీ క్వశ్చన్ కదా ఆన్సర్. సో overnight success happens with a long process. And what is your particular favorite line from the song? And after mentioning that line, could you also sing it for us, for our viewers? Yeah, definitely. Oh, that's a tough question. Because I love the whole song, obviously. There's something maybe, and obviously the whole song is from the word of God, but ఏదో ఒక్కటైనా ఉంటుంది something which relates with you, rings with you అలా అన్నట్టు. That's a very tough question. As you're asking me, I'm unable to think, because the whole song is very close to me, to my heart. Em cheppali? The whole song. I don't have an answer. Maybe in that case, maybe would you like to sing a couple of lines? So I know. Yes. Will you join it? I'll try. Yeah. నీ ఆజ్ఞలేనిదే ఏదైనా జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా. నీ ఆజ్ఞలేనిదే ఏదైనా జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా. సో దిస్ లైన్ ఆబ్వియస్లీ యోబ్ లైఫ్, యోగి జీవితం గురించి, యోగ జీవితం గురించి ఆలోచించి దేవుడు చెప్పిన మాట. ప్రత్యేకంగా ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఏమంటే నథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వితౌట్ హిస్ విల్. ఆయన ఆజ్ఞలప్పుడు ఏం జరగదు. అదొక మాట చదువుతున్నప్పుడు ఒక రకమైన పీస్ వచ్చేస్తుంది. సో ఏమైనా జరుగుతుందంటే యా, గాడ్ ఇస్ దేర్, హిస్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్. అంటే ఆయన హీ మైట్ బి సైలెంట్ బట్ ఈస్ నాట్ అబ్సెంట్. ఆయన మన దగ్గర ఉన్నారు. అదొక ఆ మాట మనల్ని మరీ చేస్తుంది. అంటే ఎలాంటి సందర్భం నుంచి అయినా ఈజీగా బయటకు వచ్చేలాగా చేస్తుంది. Also talking about the composition that went behind the song, and the classical song like that, it just came on very beautifully tuned, like a classical Indian song like that. And recently also there have been other songs coming out in a similar fashion. So song just came out very amazing. The man behind it, Mr. Gibson the Rice. So we'd like to share a couple of words about him, and what would you like to tell? What was the story, your bond, your journey that went behind the song? Definitely. So the very first time I saw Gibson brother was Asagal song. ఆ సాంగ్ విన్నప్పుడు లిరిక్స్, సో పవర్ఫుల్ లిరిక్స్. అంటే ఈచ్ లైన్ వాజ్ అంటే వెరీ ప్రాక్టికల్, చాలా ప్రాక్టికల్ గా చాలా అద్భుతంగా రాశారు లిరిక్స్ అది. సో ఐ నెవర్ ఇమాజిన్ అంటే తను నేను కాంటాక్ట్ చేస్తాను, తను అక్సెప్ట్ చేస్తాను అనుకోలేను. బట్ ఎందుకో అసలు రాంబాబు గారిది ఒక సాంగ్ తను చేస్తాం నేను. అప్పుడు అనిపించింది, అంటే ఒక యాడ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పెట్టుకున్నాను. తెనకేం అప్పుడు అనుకున్నాను, అరే ఈయన చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకున్నా. అప్పుడు వి రీచ్డ్ అవుట్ టు హిమ్ అండ్ హీ వాస్ వెరీ హంబుల్. అండ్ నా అనుకోలేదు, అంటే ఐ డోంట్ నో దట్ హీ వాస్ దాట్ రీచబుల్. సో హీ వాస్ వెరీ కైండ్ ఎనఫ్ టు అక్సెప్ట్ టు కాల్. అండ్ అంటే I told about the song, what's happening, what is the message behind the song, and him being the man of God, he understands the word of God perfectly. So that started the whole thing. So he was very happy to accept this song, and yeah. Yes, and also talking about that, just a quick request. I think all of our viewers would also want, like, could you take Mr. Gibson online for us? Oh, I don't know, because he's very busy. Not sure. We'll try, why not? Yes, and that's Yeah, definitely. we'll just be trying he lives. Let me try. Brother, please lift the call.
Brother, praise God, brother. Brother Pixar. Hi. Amazing, brother. I'm very sorry to disturb you. I'm in an interview right now. They want to hear your voice. I mean, they want to just hear from you what is your experience about the song. Okay, right. Yeah. I'm in another meeting, but I can speak for 2 minutes. That's okay. Amazing. Is it recording? Yes. Right, Abhi. Hi, everyone. I hope you're all good. This is Gibson Dhruva here, and I'm so glad to talk to all the dear Christian Telugu brethren. Brother Daniel Praneeth came up with this beautiful song called Maida. It was quite a charming day that day, I think. And while I was working on a few other projects, this was something immediate. An emergency, somebody called, and then I said, okay, I would agree to talk with this person. It was Brother Daniel, and then he said, brother, this song is something, it's stirring some, a lot of souls in the local gatherings, and people have already started to do this song. Right. And he said, somehow, we have to get this song recorded as quick as possible within like 5 to 10 days. Right. I said, oh my God, that's a pretty hard thing, because actually I have my tough days to go and to go to other places as well. But then I scheduled this project immediately, like moving few other things around. Yeah. And then I sat on the song, and then what the picture that came into my mind was people singing this as a kawali, a Christian kawali. Wow. Like how people are worshipping together with that kind of tabla, dholak, yeah. We gang as people are singing like a gang. That's what I imagined in my mind. Amazing. And then I called Brother Daniel and I asked, brother, is it okay if we go for this song as a typical Sufi kind of like a music, because that will connect to the hearts of people? And Brother Daniel said immediately, brother, go ahead. And then I took a week of time and I arranged the song and I sent it to him at the draft. Right. And he was so happy, and we remember we were both spellbound on how the song had turned out. Yeah. But what he said was like, okay, let's take it to the live. And then we added a lot of live instruments. We called Keba. We had what we call the Samparajan and the Veena, the very senior music player. And then we had 2 other musicians from my foundation, and they all played this song. And then when I went back with that song, Brother Daniel told me, no, this is not what I imagined. He was like, no, this is not what I imagined. I really like the first version that you sent, brother, that is very anointed. Let's keep that. Yeah. But as a musician, right, you have imagined a few things on a song and you cannot cut it back or take it back. Right. And it doesn't work that way, right? Yeah. Because it will sound very amateur to things, and also we have spent all the money. I don't know, I would try to reduce most of the things, and I gave him the final draft. And then we sat on a call and we finished all these things together. I remember only one thing, Brother Praneeth was telling me. He flew all the way from Bangalore to Chennai for the recordings. Yeah. And then while we were sitting in the recording, before we recorded the rhythm for the song, he told me, brother, the only thing that I want you to keep in mind is, he said, Jesus can rewrite the story of any person who listens to this. Yeah. And the sovereign will was always for good. He can rewrite, he can put anybody's story upside down, no matter what condition, what situation, person. And I really believe, indeed, that was one of my first songs that I wrote back in time for Last Cycle. Right. And I knew the story connected the same. I wrote the song about sovereignty, and then, a lot of people, millions of people got blessed by it. Yeah. And I pretty much sure these lines will hit people like anything. And I told him, don't worry, brother, it'll be taken care. And then I continued the song and we finished it. And then, any man who has an earnest desire to write songs, right? Yeah. It begins with the humility of adoring Christ. Right. And I could see that in Brother Daniel's, approach towards the song. He didn't want fancy music, but he wanted something that was apt for the song. And I'm glad that I was able to give that for the glory of God. I'm glad that people are being blessed by it. Like it says, Amen. Right. I'm trying to memorize the lines. It's a beautiful song, and really I'm thanking Brother Raj Prakash
for singing it in the Repentance Conference. Our Bhavan carries a long back. I think the last time me and Brother Raj Pramesh spoke was 2021. Yes. But I know that he's been encouraging young singers, songwriters for the kingdom of God, and then they discover new songs for every conferences. Yeah. And I'm glad that he found Brother Planet's song very blessing to his life, and also it was very happy for me that he sang the song as like a theme song for the entire conference. And I'm so glad that he was able to encourage Brother Planet, because young people like him go through a lot to write songs. Basically, when they come to us, we see how they financially struggle, how they go through stuff to bring out a song at this thing. Yes. At the same time, I believe God honors it. At the end of the day, that's what I found in Pastor Daniel's testimony. Because at the end of the day, God saw his desire to be on the thing, and then now the song is getting millions of people across. I'm very glad. I'm glad, and this has to be the heart of every songwriter. That's what I believe in. Brother, thank you so much for your time. Amazing, brother. Amazing testimony. Thank you so much. I'm glad. Thank you. God bless you guys. Thank you. Take care. Like Anand was saying, and actually, Repent Conference became the theme song. Yeah. Conference and people are remembering this song because it was so significant, and కాన్ఫరెన్స్ స్టోరీ వెనుక కూడా ఈ సాంగ్ లో ఉన్న లిరిక్స్ అంత క్లోజ్ గా రిలేట్ అవ్వడము, అంత అమేజింగ్ మిరాకిల్స్ జరగడము. So many people coming under one roof and worshipping, and also there's this clip floating around on YouTube and people are turning on the torches and worshipping. Yeah, that was like absolutely. అంటే దూరం నుంచి I was not there at the conference, but ఇక్కడ నుంచి వస్తే if it was that beautiful, then Repent Conference, that was officially, అంటే not officially but unofficially public declared ఏమైనా చేయగలవు as a theme song for Repent Conference. It was absolutely amazing, and thank you so much for taking this and on. Like, yeah, it's wonderful also having him, just sharing a couple of points. And yes, and as we were discussing, I have one thing to Yes. say about the Repent Conference that you told theme song. See, before I was a song release, I am on July 3rd song release అయింది. ఆ 1 week వెనకాల జెసికా ది స్టేటస్, ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టేటస్ ఎవ్రీ డే మాకు ఆశ్చర్యం అయ్యేది. ఎందుకంటే ఈ సాంగ్ లో ఉన్న ప్రతి లైన్ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క లైన్ తన స్టేటస్ పెట్టారు. okay, సాంగ్ రిలీజ్ అయిపోయిందా, తెలిసిపోయిందా అన్నట్టుగా. బికాస్ ఇట్ వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద వర్క్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. ఎవ్రీ డే ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టేటస్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ సాంగ్ లో ప్రతి లైన్ ఉండేది. I was amazed. So somehow that connection again, saying, I think maybe the Spirit of God was working behind all this. It's not man's doing. yes, Lord, that is very true. Also talking about your parents and the contribution, Kingdom of God, they've been amazing also, and as ministers, as pastors, running their own ministry. But apart from that, as you mentioned, you were born and brought up in Karnataka. అలాంటి ఒక ప్లేస్ నుంచి హౌ ఇస్ ఇట్ దట్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు తెలుగు క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ ఇంత విత్ బిగ్ ప్లేయర్స్ అండ్ యూ ఎంటరింగ్ ఇన్ అంటే రైటింగ్ తెలుగు సాంగ్స్? అండ్ ఆల్సో హౌ వాస్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ లైక్? I don't know, with your parents, was it always church? How was it? Would you like to answer these? So Wonderful, loaded question. So I'll tell you something interesting. My mom was a Muslim. okay, Yeah, so my dad is Christian, born bar Christian. So they are from Karnool, Nandyal Mavi. So Nandyal నుండి బళ్ళారికి వచ్చారు, సేమ్ పర్సన్. సేవ అద్భుతమైన సేవ చేస్తాం. లైక్ ఫ్రమ్ 35 years they have been into ministry, being faithful to God. అమేజింగ్ చర్చ్. చర్చ్ మెంబర్స్ అందరూ చాలా, ఐ మీన్ ఈ సాంగ్ విషయం కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు, చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. అండ్ ఈవెన్ చర్చ్ మెంబర్స్ డ్రీమ్ కూడా అది. ఐ మీన్ చాలా, బికాస్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ సాంగ్స్, వీ హ్యావ్ కిడ్స్ సింగ్ సో మెనీ సాంగ్స్, ఒక్క వీడియో అయినా చేయాలని చాలా రోజులు జరుగుతుంది. బట్ టుడే ఇట్ హ్యాపెన్. కమింగ్ టు మై క్వశ్చన్, అంటే కన్నడ. సో యా, రైట్, చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివాను, తర్వాత కన్నడ సబ్జెక్ట్ ఉంది. బట్ మా మదర్ టంగ్ వచ్చి తెలుగు. యాజ్ యూ నో, మా పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ కర్నూల్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్. సో నేను తెలుగు బైబిల్ చదువుతూ నేర్చుకున్నాను.
Okay. సో ఐ రీడ్ బైబిల్ ఇన్ త్రీ to 4 3 లాంగ్వేజెస్, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, కన్నడ. ఇంగ్లీష్ లో కూడా చాలా రెఫర్ చేస్తాను, అంటే ఆ ఎసెన్స్ తెలుసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ వర్డ్, వాక్యం అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఏదో మాట్లాడేందుకు నేను చాలా ఇష్టపడి చదువుతాను. సో అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ అలా. సో అంటే మదర్ టంగ్ తెలుగు కావడంతో కొద్దిగా తెలుగు ఈజీ అయిపోయింది. నాకు తెలుగు రాయడం కాదు, ఐ కెన్ రీడ్ బైబిల్. సో తెలుగు బైబిల్ నేర్చుకొని దట్స్ మై జర్నీ. Also, I would like to ask you on this one thing, and after this song, I personally am waiting for another song from here. So, can we expect a tentative release date or a hint on your next for what is it going to be? Just a chinna hint, chinna teaser. If this would be the perfect platform for this. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. సో నౌ ఇప్పుడు కొద్దిగా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగిపోయింది. అండ్ ఆల్సో అంటే నాకు ఆ భయము భారమైంది అంటే ఏం లేదు, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు రాయలేదు పాట. సో దేవుడిచ్చే పాట కాబట్టి. సో వెన్ ఎవర్ గాడ్ గివ్స్, డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ మెనీ సాంగ్స్, చాలా అద్భుతమైన పాటలు ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు రిలీజ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇఫ్ గాడ్స్ విల్లింగ్ ఒక 2 months లో ఇంకొక కొత్త సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తాను. అంటే 2 months కూడా కాదు, అట్లీస్ట్ అక్టోబర్ లో క్వార్టర్లీ వన్స్ అని అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టాప్ నౌ. అంటే యేసుక్రీస్తుని పొగిడే ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే పొగిడాను, ప్రేస్ చేశాను, వర్షిప్ చేశాను. ఛాన్స్ దొరికిన దేవుని ఆరాధించాను. సో అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ కొద్దిగా మీకు ఇబ్బందిగా వచ్చి పొగడం అట్లంతా. బట్ We like it raw. రా లాంగ్వేజ్ చేసాను, పొగడండి, చేసాను, ఆరాధించాను, మన సారా స్తుతించాము. సో ఎలాంటి అవకాశం దొరికినా ఐ కీప్ డూయింగ్ ఇట్. సో నౌ దట్ గాడ్ హెస్ బ్లెస్డ్, అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా ఈ సాంగ్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యాను కాబట్టి ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ మోర్. చాలా ఆశీర్వాదకరం. బట్ డెఫినెట్లీ ఐ నాట్ గోయింగ్ టు ఫోర్స్. నేను కూర్చొని పాట రాయడం అంటే నాకు రాదు. సో వెన్ ఎవర్ గాడ్ గివ్స్, డెఫినెట్లీ ఐ కీప్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ సాంగ్స్ రైట్ నౌ రెడీ, సో ఐ విల్ కీప్ రిలీజింగ్. We pray for all these songs and may they touch more millions and millions of lives. And yes, before we go, one final message for our viewers and God has prophetically put in your heart, which you like to talk to our viewers and some message which maybe I have not covered through all questions, sir. That particular message which you want to cover. Before that, I'll just tell one thing. So my message would be, I'm a very shy person. నాకు ఏడవడం ఇష్టం ఉంటుంది. అంటే ఎంత కష్టం వచ్చినా ఏడవడం ఇష్టం ఉంటుంది. ఐ డోంట్ క్రై. ఐ విల్ క్రై when I'm deeply moved. అంటే జీవితం ఏడ్చలేదు అంటే చాలాసార్లు ఏడ్చాను. అంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు ఏడ్చాను. అంటే అన్ని కష్టాలు ఉన్నాయన్న మీకు అని. నేను ఒక 100 సార్లు ఏడ్చింటే ద రీజన్ ఐ క్రై ఇస్, నా కష్టాలు తలుచుకుని ఏడవడం కంటే ఆయన మంచిగా తలుచుకుని ఏడుతుంది చాలా ఎక్కువ. అంటే the God that I read in Bible, he's a good God, he's a good father. అంటే ఎంత అద్భుతంగా లైఫ్ ని, అంటే వీఆర్ నాట్ వర్ది ఆఫ్ సచ్ లవ్. కానీ దేవుడు చాలా అద్భుతమైన దేవుడు. అదొకటి అర్థం చేసుకుంటే యవనస్తులు గారు ఎవరైనా కానీ, ఆయన మనకు మోసం చేసే దేవుడు కాదు, ఆయన నిష్కర్మషుడు. ఎలా చెప్పాలి అంటే కన్నడ ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, నిర్వంచకం. అంటే ఆయన ఎప్పటికీ వంచన చేయడు, చాలా ప్రేమించే దేవుడు. అలాంటి దేవుడికి మనం మన జీవితాన్ని ఇచ్చాను, ఆయన కోరుకున్నట్లు బతికాను. మనం అలా ఉన్నప్పుడు మన దేవుని గొప్పగా ఆశీర్దిస్తాడు. దట్ విల్ బి మై మెసేజ్. ఏమంటే లైక్ దేవుడికి ఇష్టకరంగా జీవించండి, దేవుడికి ఇష్టకరంగా జీవించండి, దేవుడికి నచ్చినట్టు బతికేయించాలి. ఆయన ఏమైనా చేస్తాడు. ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి వెనక్కి తిరగలేదు, అసలు తగ్గలేదండి. ఆయన అంటే ఒక్కసారి కూడా ఒక 2 సార్లు ఆలోచించలేదు, అంతగా ప్రేమించాడు. అలా తలుచుకున్నప్పుడు ఏడ్చే సందర్భాలు ఎక్కువ ఉంటాయి తప్ప ఏదో కష్టాలు బట్టి ఏడ్చింది ఏం లేదు లైఫ్ లో. ఆయన మంచితనం తలుచుకుని కంట్లో నీళ్ళు పెట్టుకుని చాలా సందర్భం అన్నాడు. నా బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు కంట్లో నీళ్ళు తడిచిపోతుంది బైబిల్ ఒకసారి. ఎందుకంటే నాకేదో కష్టం ఉంది కాదు, ఆయన ఎంత గొప్పడు, అంటే ఎంత గొప్పగా ప్రేమించాడు, ఎంత గొప్పగా ఆదరిస్తాడు. ఎవరు అర్థం చేసుకునే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. దే ఆర్ డీప్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ యూ దట్ నోబడి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కష్టాలు చెప్పుకోలేను, నా లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంటుంది. కానీ God will understand. So have that relationship with God. Relationship is everything. దేవుడికి నచ్చినట్టు బతకండి, విశ్వాసంతో బతకండి. God will do amazing. Actually, God is waiting to use you. God is waiting to do amazing things in that. The thing is, we are not believing you. So మనసారా నమ్మేయండి అంతే. He's a heavenly father. He's a good father. We have such a wonderful God.
దమ్మున్న దేవుడు, ప్రేమించే దేవుడు. ఆ, చూడు మామూలు దేవుడు అంటే శక్తి లేకుండా ప్రేమించడం వేరే, శక్తి కలిగి ప్రేమించే దేవుడు. హ్యాస్ పవర్ అండ్ ఆల్సో హ్యాస్ వన్. సో దే ఆర్ బోత్ థింగ్స్. సో అందుకే భయము భక్తితో జీవిస్తే ఆయన చాలా గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తారు. దట్స్ మై మెసేజ్. It was actually a beautiful message at her. And yes, this podcast feels short. And it doesn't look like but we would definitely want to have you back again and again, sharing many insights and personal wisdom and personal some amazing knowledge that God has given you. Would like to have you again and again, especially when another song releases. So we want to have you back. But before we close, would you like to pray for our viewers? And డెఫినెట్లీ ఐ ఎంజాయ్డ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. yes, thank you so much. ఇలాంటివి చాలా చేయాలి, ఇంకా ఎవరిస్టులకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్. Thank you so much for the You have wonderful parents, you have wonderful team. yes, I thank God for them. Yeah, let us hear. yes. మహాపరిశుద్ధుల యేసయ్యకి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. మా దేవ, మా ప్రభు, మా యేసయ్య మీ పాదసంతకు వస్తున్నాను ఆయన. ఇతర ప్రభువా, ప్రభు నీ గురించి మాట్లాడడానికి తన ప్రభువా ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం చూపిస్తూ ఉంటుంది. అయ్యా, ఎవరైతే ప్రభు ఈ మాటలు వింటున్నారో అయ్యా, వారి జీవితంలో ఏ సందర్భంలో వెళ్తున్నారో తండ్రి, వారితో మీద మాట్లాడండి. మీరు గొప్ప దేవుడు తండ్రి, ఆశ్చర్యకరం చేసే దేవుడు ప్రభువా. అయ్యా, ఇదిగో తన ప్రభు ఈ వాక్య ప్రభు ఈ మాటల ద్వారా వారికి ఆదరణ కలిగించండి ప్రభు. వారి జీవితంలో ఒక నూతన స్థాయిలో తీసుకెళ్ళండి ప్రభు. నీ వాక్య జ్ఞానం మీద కృప అందించని ప్రార్థిస్తుంది తనకి స్తోత్రం. అయ్యా, ఇదిగో తన ప్రభు ఈ మాటను విని ఎవరు కూడా తన ప్రభు ఈ మాటలు విని తన ప్రభు కనీసం పెట్టకుండా తండ్రి వారి హృదయంలో ఒక నూతన కార్యం కలిగించండి. మీరు ఎంతగానో ప్రేమించే దేవుడు, మీరు అద్భుతాన్ని చేసే దేవుడు తండ్రి, ఆశ్చర్యకారం చేసే దేవుడు ప్రభు. మీరు మా కోసం చేసిన గొప్ప త్యాగం ప్రతిస్తూ ఉంటాం. అలాగే నాయన అభిషేక్ పెట్టి తన కుటుంబాన్ని కూడా ప్రార్థిస్తే దీవించండి, ఆస్వాదించండి. మీరు చేయబోతున్న గొప్ప కార్యక్రమాలు స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాయి. అయ్యా, వ్యూవర్స్ అందరినీ ప్రభు ఉచితంగా అప్పగిస్తున్నారు. మీరే దీవించండి, ఆశీర్వదించండి ప్రార్థిస్తూ ఏ స్నామం వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమె. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vera. Thank you so That much. was it for today, guys. Thank you so very much for tuning in to this very exclusive and special episode from Echoes of Grace. We will see you again very soon with another amazing story to tell, with another wonderful soul saved by Christ, and with another Echo of Grace. But before we go, మీలో ఎవరైనా మాకు ఫైనాన్షియల్గా పార్ట్నర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? యూ వాంట్ టు సో ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, you want to sow into Echoes of Grace, then you can give as God leads you. Our promptings will be on the screen any moment. So yes, scan the QR code and you can give as God leads you. Thank you so much once again for your love, your support. If we have grown this big, it wouldn't have been possible without the support of you, our audience. You are the most important people. Yes. Thank you so much once again for your love. Thank you so much once again for your support. We will see you soon again in another special episode. Until then, this is your host, your brother in Christ, signing off.